अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिस्टर आपका नाम? महनाज। महनाज, आप मुझे ये बताइए कि आपको अपने बाप ने कितने रुपए पर बेचे हैं? 4 लाख रुपए में बेचे। 4 लाख। आप खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं। और जिस पर आपको बेचे हैं तो उसकी कितनी बीवियां हैं? 3 बीवी हैं। क्यों बेचे हैं? आपकी उम्र कितनी है? 13 साल। नाबालिग हैं आप और आपको बेचे हैं, तो आपने अब्बू से कुछ गिला शिकवा नहीं किया, रोया नहीं, पुलिस के पास गई नहीं कि मेरे अब्बू ने मुझे बेचे हैं? जी गए हैं, वो उनके साइड लेते हैं। अब्बू से भी बोला है, मारते हैं, पीटते हैं, बस कहते हैं चुप हो जाओ, ये सब बोलते हैं। अच्छा, अगर टाइम नज़दीक हो, जैसे आप लोग कह रहे कि 4 लाख रुपये उस मौलवी ने, उस कारी साहब ने हमारे बाप को दिए हैं और उसमें से 2 लाख रुपए उन्होंने खाए हैं, जैसे आप लोगों ने कहे हैं, तो अगर वो 2 लाख रुपए, हमारे नाज़रीन से हमारी गुजारिश है, अगर वो 2 लाख रुपए बेचें और हम आपके बाप के हवाले करें और आपको उस कारी साहब से बचाएं, तो हो जाएगा ऐसे इंशाल्लाह? जी हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आप लोगों का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा, आईना द कल्तूर चैनल से। आईना द कल्तूर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, लाहौर, रहीम यार खान, KPK, बलूचिस्तान, पूरे पाकिस्तान, ओवरऑल पाकिस्तान के लिए मैंने अपना व्हाट्सअप का नंबर स्क्रीन पे दिए हैं, लेकिन तंग करने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए अगर किसी को कुछ भी मसला हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आप लोगों के लिए हाजिर होंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, यहाँ पर आया हूँ लाहौर, यहाँ का नाम है सादुड़ा। यहाँ पर एक गरीब फैमिली हैं, तो ये माँ जी हैं और ये इसके साथ बेटी हैं। इस बेटी को अपने बाप ने 4 लाख रुपए पर बेचा है एक कारी साहब के हाथों, जो उस कारी साहब के 3 बीवियां हैं, और उन्होंने पैसों की लालच, इनकी बाप ने पैसों की लालच उनको ये अपनी बेटी दी हैं। अब इनको घर से ले जाने की तैयारियां उन्होंने शुरू की। यहाँ पर इसकी माँ के लिए ये ज़िद कर रही हैं कि मैं अपने खावन के ऊपर मैंने FIR सब कुछ किए, लेकिन वो असर रसूख बासर रसूख है। इससे पहले भी अपने कई बच्चियों के साथ उसने इस तरह हरकतें और भी की हैं, लेकिन ये कह रहे जब मैं ताने जाती हूँ तो वहाँ पर पुलिस सिर्फ उनका ही साइड लेते हैं। अब यहाँ पर मसला ये है कि ये कह रहे कि उन्हीं 4 लाख रुपयों में से 2 लाख रुपये खाए हैं इसके वालिद ने और 2 लाख रुपए है, लेकिन कारी साहब कह रहे कि मुझे 4 लाख रुपए वापस दे दें तो मैं आपको अपनी बेटी वापस दे दूँ, मैं शादी करना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं उन बापों, ये कहाँ कैसा बाप है? शायद सौतेला बाप तो नहीं है? नहीं, अपना सौतेला नहीं है, सगा बाप है। लेकिन सगा बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करते हैं कि किसी दूसरे से पैसे लेकर उनकी शादी करते हैं? हाँ, अगर आप गरीब हैं, आप उसको ये बोल सकते हैं कि मैं गरीब हूँ, आप मुझे पैसे दे, मैं इनके लिए जहेज़ का, वो भी ठीक नहीं है वो, लेकिन पैसे लेना क़त्अन हराम है, जुर्म है। अगर आप अपनी बेटी की हाथ उसको बजाय ये कि बग़ैर लालच उनको दे देते तो मैं कहता कि चलो आपने इस्लाम के नज़रिए से अच्छा काम किए, लेकिन यहाँ पर इस्लाम की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसके बाप ने 4 लाख रुपया लिए है। बाकी बातें मैं इनसे ख़ुद ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ। सिस्टर, आप मुझे ये बताइए कि ये आपकी बेटी है, इसकी उम्र कितनी है? 13 साल। 13 साल। वैसे पहले जुर्म तो ये है कि नाबालिग है और इन्होंने इसको 4 लाख रुपए पर बेचे हैं। जिस कारी साहब ने इसको ख़रीदा है, आपने उससे ये नहीं कहा कि मेरी बेटी नाबालिग है और खुदा से भी खौफ नहीं है? नहीं, उनसे खौफ नहीं है, इसलिए नहीं है तो मेरा बंदा ने लालच किया पैसों का। आपके शोहर ने? जी। तो उन्हें पैसों का लालच किया, कहते जो मर्ज़ी कर लो, मैं ऐसे शादी कर लूँगा। और उसकी पहले भी 3 बीवियाँ हैं? 3 बीवी है पहला। अच्छा नाज़रीन, ये है हमारा एक पश्तून फैमिली जो यहाँ पर लाहौर में रहते हैं। इन्होंने कुछ बातें उर्दू में की हैं, अब मैं इनसे पश्तो में भी बात करना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि क्योंकि हमारे पश्तून तो फिर हमारे ऊपर घलिया देते कि आप प्रोग्राम उर्दू में क्यों करते हैं। तो भाई, ये प्रोग्राम उर्दू में मैं इसलिए करता हूँ ताकि किसी बड़े अहदेदार तक ये प्रोग्राम पहुँच जाए और वो लोग इस पर एक्शन ले लें। तो बाकी बातें मैं इससे पश्तो में करना चाहता हूँ। खुरजान देची दा पसालोर लाख रुपए वर्किन ता ندی وچ ته دا ډورو خرڅه دا وته ما شل زلی ویلی په خپو کې وته مې په خاور کې وته رغختې ما د لور مې په خاور کې وته ځانه
پلار او زامن پې راټول شولو دا د دیواله سره داسې ډغرې وله ورکړلې چې د دې سپیمي او سر یو شانې مات شو. زه په 2 غنټې په کمره کې بنده کړي وم. 3 زامن او یو پلار دا په ما باندې راغون شو. دا ته پنجابیانو کور ته واوړېدله په کمره کې ځان بند کو. نو بیا لکه زمونږ ګاونډیانو سره د خدای خو کې پنجابیانو سره هغې پولیسو ته ټلیفون وکړو وایي دلته کې قتلونه کېږي وایي تاسو ولې نه راځئ. نو زمونږ د کور نه به ورته ټلیفون وشو چې هېڅ هم نشته مه راځئ او هلته کې موږ مړه کولو. نو بیا یو کس و زمونږ په محله کې چې هغه پته نشته چې څه مشر و نو هغې چې ټلیفون وکړو بیا رال موږ پولیسو د کمرې نه راویستلو. نو د دې نکاح په زبردستۍ دغه سړي سره شوې ده په ولو په ټکولو باندې. نو خورجان د 13 سالو جنې نکاح څنګه کیږي؟ دا خو نابالغه ده. نو د دې نکاح څنګه وشول؟ بس مولا یې راوسته کمرې له راوسته کمره کې کېنو. یو ورځ یې مخکې دا وویله زه یې ووهلم او چې کله یې نکاح وه د سهار نه موږ له واله کړلو او نو بس بیا ماخوستن چې ښه ماخوستن یې سړی راوسته بس نکاح مې یې وکړله. وایي که څه مو ویلې بس تمانچې ورسره وې دې ته یې ویلې وایي په دې تشي کې ورته داسې ایښي وایي بس یو ډز دی وایي موږ به د نه ځو تاسو به دلته کې پراتې وایي. وی ولم بس کاری راته لکه زمانه پلار شته زمانه مور شته زمانه یک ورور مې دغه پته نشته ماته دشمن دی پته نشته چې کوم ځای کې دی. نو مخکې وروسته زموږ هېڅ څوک هم ستا نورې لوریانې شته؟ زما نورې دغه وړې وړې ماشومان دي هغه یې ویره نه خرڅه کړله مخکنی. کوم ځای کې واده ده؟ هغه واده نه ده بس هغه سړي سره ناسته ده په زبردستۍ نه راپرېږدي. په کوم ځای کې ده؟ په جمیل چوک کې ده. جمیل چوک کې؟ نو هغه لور تا ته نه راپرېږدي نه راځي چې ته مطلب تللی او ته نه چې یا بچې زما دا لور ما ته ولې نه راپرېږدي زما لور ده زما د زړه ټوکړه ده. نو څه وي ستا هغه زوم تا ته څه وایي؟ زما زوم ما ته وایي که د لور تپوس دې وکړو علم دی که د لور دغه دی نام هم دې واغېسته دلته کې لاهور ته به درشم داسې چل به در سره وکړم. هغه دا ولې؟ بس وایي مه کوئ ستا وایي مېړه وایي ما نه پیسې اخېستې دي راباندې خرڅه کړې ده او هغه وایي چې نه ما نه ده خرڅه کړې همداسې یې بوتلې ده او داسې یې کړي دي بس هغې په ځان نه راړی. څونه ټایم وشو چې دغه لور تا نه ده لیدلې؟ دا 15 کاله وشولو دا 15 کال دی. زمانه دغه پولیس ته تللی؟ پولیس ته دا ای پیاري دا جمیل چوک کې چې کوم تاڼه یا چوکې یا سدی ته تللی؟ هر څه ته تللی ما هر څه ته په الټۍ رانه په جړه نه د دونه ما جړلي وو چې په ما باندې الټۍ په هغه تاڼه کې ولګېدې په الټو د وینې الټۍ مې وکړلې. نو هغه پولیس ماته چې زه ته کور ته لاړه شه بیا به څه وکړو چې بیا به رالم بیا به هغه بیا راوسته بس یو ملت به په حوالات کې واچو چې موږ به هغې سره به اکسلایي ګاډی او د مرګور وي څه د بدماشانو ګاډي به ورسره وو چې موږ به داسې پیدل را روانو هغه به کش وکړو هغه به داسې لاس بیا راته وخوځو وایي موږ د نه لاړو زه اوس چې څه کوې وکړه. خورجان کول څه غواړې ویل څه غواړې څه وکړي شي؟ تا ته خو ډېرې کړمې دي که په لاهور کې وې او که په پښتونخوا کې وې کول څه غواړې څه ویل غواړې؟ په دې کیمره ته نن راخللې ټول دنیا تا ویني ټول پښتانه پنجابیان سیندیان بلوچیان ټول تا ویني. خورجان دې کیمرې ته ستا راتلل د څه مقصد دپاره؟ زه د دې مسخت دپاره رالم چې ما سره اول لیورونو ظلم زیاتې وکړو زه یې غوا کړلم خپل کور ته دې کې یو رحمت الله و یو طاهر و یو په خپله زما خاوند جنت الله و دې زه غوا کړلم په ما باندې ګاډی خرڅ کړو په ما باندې هر څه خرڅ کړل وایي دلته به کاروبار کوو بس دوکې را سره وکړه ښځه خو زر دوکه کېږي چې دوکې را سره وکړه هغه پیسې زما باندې تمانچه کېښوستله چاړې را وایه خری وخت دی وایي کلمه وایه وایي ستا بس اخرنی ټیم دی هغه پیسې زما نه واغېستلې 15-16 لکه روپۍ وي دی زما نه ویستلې په والو په ټکولو باندې هغه یې واغېستلې چې زه خپل کور ته 3 ورځې زه په کمره کې ناره نوره پرته ومه ماله نه چا چای راکول ماله نه چا اوبه راکولې هېڅ هم نه په دې کې 3 ښځې وې 3 سړي وي چې هغه زما یوه یې ور وه یو مې خوښې وه یو مې اندرور وه دې 3 کسانې ښځې وې هغه ما ته بیدارې وي چې بارونه وځي او لیورونه ووالم خاوندو چې دې کې زما مشره خور ده چې نوم یې نجیبه دی په هغه هم په دغه کې اوسېږي جمیل چوک سره هغه هم اوسېږي دې زه بوتللم خپل کور ته سامانونه هر څه مې پرېښودل به زما د خپل بچي په سوري کړل لاړم اتې چې لاړم دې کې ما پسې خاوند بیا وروستو راغی 6 میاشتې بعد ما پسې وروستو راغی چې راپسې راغی نو ما ته ویل چې ما نه بد وشو ما نه غلطي وشو ما پرېږده ما زه صحیح ده زما خاوند دی بچي به مې پې ابادي چې ما نه خاوند پردی نشي چې هغه ما پرېښوده کور کې زما لور ته بس هغې سره یې سلا مشوره کړې وه زما لور په دغه وخت کې الله پاک بس د خوږو نصیب یې راغلی و د هغې سترګه په قینچي ولګېده د هغې د سترګې اپریشن و موږ کمپلیک هسپتال ته لاړو نو پلار او دا لور چې دا بس ویستل هغه کس یې پسې راوستو چې زه کور ته راتلم زما نه کور کې پیسه وه نه زما کور کې نه صحیح جامه وه نه کالي و هېڅ هم نه ټول هر څه یې وړي پولیس ته لاړې په ټیم بیا پاکه ټیم باندې زه لاړم پاکه ټیم باندې زه لاړم د مازدیګر 4 بجې وړی و ښه خورجان تا باندې خو دا حالات تېر شوي دي که نه پولیس افسران دي هغې ته یا زمونږ سی پی او صاحب ته یا ډي آی جي کې پي کې
د خلکو ته ستا غوښتنه څه ده، ته ستا سره څه وکړی شي؟ بس ما سره دې دا وکړی شي نن سبا چې دی زما سره هېڅ هم نشته. زه بس چې څه و مانه لیورونه واغېستل، مانه مېړه واغېستل، لورګانې مې وې هغه هم په دغه حالت باندې یوې رانه هلته خرڅه کړه. ما 15 کاله وشو ما نه ده ګټلې. دا نن سبا که دا یې رانه په زور ویستله که په پټه یې رانه ویسته، زه د کور نه کوم سوتې نه شم، زه ډاکټر له تللی نه شم. زما دغه ماشومه لور بیماره ده، زوی مې بیمار دی د تور زیړي، زه د یارې هسپتال له نه شم تللی. دا چې چېرته ځم دا ځان سره سمه بوزم، که رانه پټ یې ویسته، که رانه په غلا یې ویسته، که رانه ویې تښتوله. بس دې ته زه بیدار یم، یا به پکې ټول سر خورو مړه کېږو به، یا به رانه دا بوځي. بس دغه دا بیا نه غواړم چې ما سره دې بس انصاف دې ما سره وکړی شي. ګرانو کتونکو، دا وه زموږ د یوه خور چې په لاهور ساړوګي کې دلته کې پاتې کېږي او د دې د ژوند کیسه تاسو په خپله باندې واورېدله چې د یوې لور سره کومې کړمې دي، کومې سختې دي. هغه په جمیل چوک کې اوسېږي. دغه د دې دې زونګي ته زما خواست دی چې برای مهرباني د دې د زړه ټوکړه ده که ستا لور ستا نه پیدا شوله او ته به د هغې سره څومره مینه کې، خلک د خپل بچیانو سره چې څونه مینه کې، تم دغه خپل یو 2 منټه ځان سره سوچ وکړه. که چېرې واقعي به کول د دې خور دا خبره صحیح وي نو بیا ته ځان سره لږ سوچ وکړه، لږ سایډ ته کښېنه. که ستا لور وي، ستا بچیان وي، یا ته د خپل مور پلار نه تپوس وکړه چې بیبي ابو بچی مور پلار ته څنګه وي، نو دا جواب به تا ته ډېر زر میلو شي. نو زه یم که تا د دې د لور دې ته را پرېښودله یوه میاشت کې میله چې دا خپله مور ویني، د دې سره یو 2-3 ورځې زندګي تېره کړي. بیا د دې ماشومې پلار ته هم زما خواست دی چې ته دا په 4 لکه روپۍ خرڅوې، په دې وجه خو پښتانه بدنام دي. بیا اکثر خلک ازغرچیمه پسې کمنټس کې چې ازغرچیمه خدا دې داسې که تا پښتانه وشرمول، پښتانه شرمېدلي، دا بعضې پښتانه شرمېدلي د چې کله نه پاکستان آزاد دی، دا د آی وخت نه دا ازغرچیمه نه دي شرمولې. ازغرچیمه خو اوس دا دی په 2018 کې راغلی دی او د هغې نه پس دې خوا سوشل ورک او د حق اواز اوچتوي. نو ځکه تاسو وایئ چې هر څه په ازغرچیمه راولې. د دې نه مخکې چې کومې خویندې میندې په پنجابیانو کې خرڅه شوې وي، نو آیا ما نه ښکاره کړې وي هغه چې کومې خرڅه شوې د هغې خو چا هم تپوس نه کړو. بیا بعضې زما یو نیم پښتون پنجابي ته وایي دا وروره موږ هغه جینۍ خرڅوو چې کومه زموږ نه زیاتي شي. زیاتي زه کولو خبرې نشم کولی، نور پې تاسو ډېر ښه پوهېږئ. الله دا غلطه خبره ده، ولې دا خور دا زیاتی وه چې دا یو پلار راځي دا د خرڅي دې سره څه بدرت شوي دي. دا چې په پنجابیانو باندې خرڅه شول، دغه پنجابیان به سبا راپاسي او دې پښتنو ته به بیا دا تانې او دا پیغورونه کوي. بقول دې به خور چې به تاسو د دې سره ودرېږئ، انصاف ورته میلو شي. باقي ستاسو ستاسو همدرد آینه د ګلتون نه ستاسو نجات غواړي. ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.